सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਏ ਦੇ ਕਵਾੜਖਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਆ ਇੱਕ 6 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब के मानसा में एक मशहूर कबाड़ी मिट्ठू कबाड़ी हैं, जहां कहा जाता है कि आमतौर पर उसके कबाड़ की दुकान से सुई से लेकर जहाज तक मिल जाता है। बेशक ये सिर्फ कहावत के लिए बातें बरती जाती हैं, परंतु यह सच हो गई हैं, क्योंकि कबाड़ खरीदने वाले इस नामी कबाड़िए ने भारतीय हवाई फौज के 6 कबाड़ हो चुके हेलीकॉप्टरों को खरीद लिया है, जो गत दिवस मानसा पहुंच गए। ये हेलीकॉप्टर शहर वासियों के अलावा कबाड़ खाने के पास से निकलते राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार कैंचियों की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक कबाड़ी की दुकान है, जहां सैकड़ों गाड़ियां और अन्य वाहन पड़े हैं। ये वाहन मिट्ठू कबाड़िए द्वारा खरीदे गए हैं। किसी पुराने व्हीकल के लिए कोई पुराना बैरिंग या अन्य सामान जब दुकानों से न मिले तो दुकानदार कह देते हैं कि अब तो फिर यह मिट्ठू कबाड़िए की दुकान से ही मिल सकता है, और वहाँ मिल भी जाता है। छोटे मोटे कबाड़ के सामान की खरीदारी से अब हेलीकॉप्टर तक खरीदने का सफर तय कर चुके इस कबाड़िए के द्वारा अकेले मानसा जिले या पंजाब ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों से कबाड़ की खरीद की जाती है। कवाड़िया मानसा तो जी सारे सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं काम तो जी 88 का करदा, तो पहला शुरू च छोटिया वड्डियां चीज़ां लैंदे सी, फिर हौली हौली जिप्सियां, जीपां, टाटरे, तो वधिया वाहिगुरू की किरपा नाल मैनूं मौका मिलिया हेलीकॉप्टर खरीदण का, तो सच्चा पातशाह की मेहर नाल पहुँच गए वधिया सही सलामत। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ? ना एक रखांगे जी। ਅੱਛਾ, 3 ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 3 सेल हो गए जी, हाँ जी। 3 रह गए। ਅੱਛਾ एक नूं वधिया बनावांगे, ਅੱਛਾ, ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੱਜੇਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਵਾੜ 'ਚ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਲਏ? ਬਾਕੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਟਾਟਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਕਦੇ ਸਟਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਟਾਟਾ 713 ਤੇ 1 ਟਨ ਜਾਉਂਗੇ ਜੁੰਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਦਲਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਵਾੜ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗੋ? ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, थैंक यू सर। ਹਾਂਜੀ। मिट्ठू कबाड़िए द्वारा अब ताज़ा खरीदारी भारतीय हवाई फौज के कबाड़ हो चुके 6 हेलीकॉप्टरों की ऑनलाइन खरीद की गई है। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर मानसा लाए गए तो हेलीकॉप्टरों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए। लोग अपने बच्चों को भी साथ लेकर आए और हेलीकॉप्टर दिखाया। वहां हेलीकॉप्टर्स के साथ उन्होंने फोटोज किए और सेल्फियां भी की। कारोबारी मिट्ठू कबाड़िया के बेटे डिम्पल अरोड़ा ने इन हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताया कि उनके द्वारा इंडियन एयरफोर्स के कबाड़ हो चुके 6 हेलीकॉप्टरों को खरीदा गया है। अरोड़ा ने बताया कि ये ऑनलाइन सरकारी और प्राइवेट कबाड़ हो चुकी गाड़ियों आदि की खरीदारी का काम करते हैं, जिसके तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश में पड़ते सरवासा एयरफोर्स स्टेशन से 6 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं। वहीं डिम्पल अरोड़ा का कहना है कि उनके पिता ने साल 1988 में यह कबाड़ का काम शुरू किया था। उस समय कबाड़ का सामान शहर में ही रखते थे। अब उनका कारोबार इतना बढ़ चुका है कि उसके लिए करीबन 6 एकड़ में कबाड़ रखे जाने के लिए जगह बनाई गई है। मेरा डिम्पल अरोड़ा जी। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ? हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਵਾੜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ 2010 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 1988 ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਵਾੜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਬਾੜੀਏ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਅਸੀਂ 6 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ, 3 ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 3 ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। 3 ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਫਿਸ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਡਿਸਪਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆਏ ਨਿਕਲਦੇ ਦੇਖਣ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। वहीं जब खुले ट्रालों में लादकर बड़े बड़े हेलीकॉप्टर मानसा शहर की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में भी लोगों के द्वारा रुक रुक कर इन्हें देखा गया और रास्ते में पड़ते टोल प्लाजा से निकलने के समय जब हेलीकॉप्टरों के ऊपर वाले पंखों को उतारना पड़ा तो वहां 5 हेलीकॉप्टर सड़क पर ही देखकर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहीं डिम्पल अरोड़ा ने बताया कि भारतीय वायुसेना से इन हेलीकॉप्टर्स की खरीद 4 महीने पहले कर ली गई थी, परंतु कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से देरी हुई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वहां से हेलीकॉप्टर गाड़ियों में लाद कर निकले थे जो 4 दिनों में मानसा पहुंचे हैं। ਇਹਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਬਿਡ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਬਿਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਤੇ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਡਿੰਗ ਤੇ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਡਿੰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੀਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ? ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਇੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਉਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ। ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਿੱਠੂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਕਵਾੜੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ? ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ? ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ ਹੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਰਾਪਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਪਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ? ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। Specially ਆਏ। ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਵਾੜਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੋਹਰੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਕੋਲਲੂ। ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਫੋਟੋ ਆਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣੀ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫਸਟ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਅਮਨਦੀਪ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੋਗਰੱਲਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ ਲਹਿਰੇ ਮਾਫਤ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਤਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਇਆ ਜੀ ਦੇਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਹੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਖੇ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਦਿਖੇ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਈ ਹੁਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਝੂਟ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਵਾੜੀਏ ਨੇ 6 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖਰੀਦ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿੱਠੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਭਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਏ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਆ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਆ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਏ ਦੇ ਕਵਾੜ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਏ ਨੇ ਜਦੋਂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਾੜੀਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਕਵਾੜੀਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹਣ ਲਈ ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ।